لیکن کچھ ایسا کر اللہ کی زمین پر کہ کچھ اسے کرنا پڑے اپنے آسمان پہ، اور وہ ہے عاجزی۔ عاجزی ہے وہ چیز۔ دیکھ اللہ، میں بیٹھا ہوں تیری زمین پر، دنیا جہاں میں چل پڑا اپنے رستوں پر، میں تیری تلاش میں نکل گیا اللہ اس دنیا میں۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا، میں یہ سیاستیں نہیں جانتا تھا، میں یہ ریاستیں نہیں جانتا تھا، میں یہ ثقافتیں نہیں جانتا تھا، میں یہ عداوتیں نہیں جانتا تھا، میں یہ مزاج نہیں جانتا تھا، میں یہ تراکیب نہیں جانتا تھا، میں یہ تفاہیم نہیں جانتا تھا، میں یہ مفاہیم نہیں جانتا تھا، میں بہت کچھ نہیں جانتا تھا، بلکہ اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بس ایک دل میں دھانی تھی اور ہم نکل گئے، ہم نکل گئے اللہ، اس رستے میں نکل گئے ہم۔ اب میں آ کے پھنس گیا ہوں اللہ اس دنیا میں۔ سارے سہارے بند ہو چکے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سارے دیار بند ہو چکے ہیں میرے لیے، سارے یار بند ہو چکے ہیں میرے لیے۔ دیار یار میں دیار اغیار بن چکا ہوں، ایک معیار بننے کے لیے ایک خمار بن چکا ہوں۔ تیرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ تو ہی رستہ کھول سکتا ہے میرے مالک، تو نے کن کہنا ہے اور کام ہو جائے گا۔ تو کچھ ایسا دے اپنے اللہ کو کہ اسے پوری کائنات کو یہ کہ وہ کہے کہ جانے دو بھائی اس کو، دو رستہ اس کو، اور وہ ہے اللہ کے آگے اللہ کی خاطر مار کھانا، اللہ کی خاطر ذلیل ہونا، اللہ کے آگے حقیر ہونا، اللہ کے لیے مار کھانا، مٹی چھانٹنا دنیا کی اللہ کی خاطر۔ اللہ دیکھ لوگ ملے مگر لوگ نہ ملے، ملے لوگ مگر لوگ نہ ملے، لوگ ملے مگر جملے نہ ملے، جملے تو تھے مگر تاثیر نہ تھی، تاثیر بھی تھی مگر تعبیر نہ تھی، تعبیر بھی ملی مگر تعمیر نہ ملی، تعمیر بھی ملی تو احساس نہ ملا۔ لوگ ملے، احساس تو ملا مگر وہ انداز نہ ملا، انداز بھی ڈھونڈنے گیا تو وہ رواج نہ ملا، رواج تو ملا مگر وہ مزاج نہ ملا، مزاج بھی ملا تو وہ احسان نہ ملا، احسان بھی دیا، لوگ ملے اور احسان بھی ملے مگر ظرف نہ ملا، ظرف تھا تو معاف نہ کر سکا، معاف کیا تو بھلا نہ سکا، بھلا بھی گیا تو دروازے کھول نہ سکا۔ لوگ ملے مگر لوگ نہ ملے، لوگ تو تھے مگر روگ ملے، لوگ ملے ساتھ میں روگ ملے، جملے نہیں ملے، لوگ تو تھے مگر لوگ نہ تھے۔ مگر یہ شان ہے حق کی، یہ شان ہے حق کی کہ وہ ایک کاٹ سے آتا ہے، وہ جو نہ ملے جب وہ ملیں گے تو پھر شاید ہم نہ ملے ہوں گے۔ لوگ تو ملے لیکن جب ہم ملیں گے نا تو شاید ہم نہیں ملیں گے اس میں، ہم تو ہوں گے مگر ہم نہ ہوں گے۔ یہ بھی اس دنیا کی شان ہے کہ یہ بھی ایک دنیا کی شان ہے، کوئی مسئلہ کی بات۔ یوں تم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ ایک دنیا ہے، ایک سائیڈ ہے کم ظرفی کی، کلام کی، مزاج کی، تکبر کی، حسد کی، بغض کی۔ ایک دنیا ہے تنگ دستی کی، کم ظرفی کی، تنگ قلبی کی، اور ایک دنیا ہے وقار کی، مزاج کی، خاموشیوں کی، نظروں کی۔ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو آل فیل ڈاؤن، ہمت نہ ہارے، بس چلتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ رب دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، تاللہ باللہ واللہ، ضرور دے گا اللہ۔ ہمیں پتہ ہے نا اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اینڈ میں ایٹ لیسٹ ہم اس بات پر تو خوش ہوں گے نا کہ میں نے اللہ اپنے آپ کو آزاد کر کے دیا، آزاد کر کے کیا آپ نے۔ بس آج کا میں نے اتنا ہی
कलाम करना था। I'll take your questions इंशाअल्लाह ताला। एक अर्सा ही हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही मेरा पेज है, दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज। हमारी मोहब्बतों पे तो जुकरबर्ग साहब ने हमें हमारा पेज ख़त्म कर दिया था। दिस इज़ माई न्यू पेज और अभी बिल्ड हो रहा है, ऑडियंस को पता नहीं है और हम भी ऑडियंस बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। हमारे भी मिजाज का मसला है, हमारे मिजाज का मसला है। मिजाज ही तो है जिसकी वजह से तर्क कर दिए गए। मिजाज ही तो था। मिजाज ना होता तो आज एक समाज ना होता। मिजाज ना होता तो आज एक समाज ना होता। हमारे कत्ल का एक रिवाज ना होता। मिजाज ना होता तो एक समाज ना होता। हमारे कत्ल का एक रिवाज ना होता। बस झुकना नहीं सीखा, यही एक सवाल ना होता। That's the price you have to pay। अपने टर्म्स पे जीने के लिए और अपने तर्ज पे जीने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। वही प्राइस है अपनी सल्तनत बनाने की। लोग नहीं होंगे फिर। अगर तू किसी को सजदा नहीं देगा और अपने तर्ज पे मनाएगा तो वक्त लगेगा उसमें। टाइम लगता है शेर को अपनी टेरिटरी क्लेम करने में। इट टेक्स टाइम। बाकी किसी के नीचे लग के, किसी को गुलामी इख्तियार करके, किसी का सजदा दे के खड़ा तो हो सकता है, मगर फिर उससे जान छुड़ाने के लिए वक्त लग जाएगा। तो जिस भी सिस्टम का पार्ट बन के कुछ बनाना चाहेगा, वो सिस्टम तुझसे एक लेवल पर एक सजदा मांगेगा और वो सजदा तेरे नफ्स का होगा, तेरी मिजाज का होगा, तेरी अना का होगा, तेरी सेल्फ एस्टीम का होगा। फैसला तेरा है कि अगर अपनी खुद ही क्लेम कर रहा है तो फिर वेट है, सब्र है, इंतज़ार है, एक काट है बहुत बड़ी जिसपे अल्लाह देगा तुझे। फिर लोग नहीं देंगे तुझे। लोगों से मांगेगा तो जल्दी मिल जाएगा, अल्लाह से मांगेगा तो उससे भी जल्दी मिल सकता है। मगर उसमें अगर तू बड़ा मांग रहा है, थोड़ा वक्त तो लगता है चमन में दीदावर को पैदा होने में। क्या कहते हैं आप? उम्मीद है हमारे लोग खुश होंगे, हमारे दोस्त खुश होंगे। मैं आप लोगों का खादिम, नौकर, आप लोगों का भाई। हमारी आवाज़ से अगर कौम के दिल में आग लगी है और अगर कोई जज्बा आया है तो हम इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि रब ने हमें इस छोटे से काम के लिए चुना कि हम अपने लोगों को कम से कम वो सहारा तो दे देते हैं जो शायद हमें ना मिला अपने वक्तों में। तो क्या कहते हैं हमारे लोग, क्या सवाल चल रहे हैं आप लोगों के? सर जी, इंसान तौबा कर ले, बदल ले तो लोग उसे बुरा कहते हैं, इसे याद दिलाते हैं, गुनाहगार कहते हैं। तो क्या करें? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा फैसला है। जब तुम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लोगे कि भाई मैं मैटर करता हूँ, मेरा अपना अंदर का आप मुझे कोसे तो वो मैटर करता है। लोगों की मलामत क्यों मैटर करती है? जब लोगों की मलामत मैटर नहीं करनी चाहिए तो अपनी मलामत मैटर करनी चाहिए। जब आपके अंदर का इनर लेजेंड मैटर करना चाहिए ना, कि वो कहे यार तूने ठीक काम नहीं किया। बाकी अगर इनके पीछे जाएंगे तो ये तो किसी हाल में खुश नहीं होंगे आपसे। बाकी एहसास वो आपको इसलिए दिला रहे हैं कि आप गुनाहगार थे एक ज़माने में, क्योंकि उनके ऊपर ना आ जाए। क्योंकि उनके साथ आप रहते थे तो उनके गुनाहों को कॉम्प्लीमेंट करते थे, तो उनको डर है कि कहीं आप उन्हें चैलेंज ना कर दें किसी दिन। इसलिए खामोशी अपनाएं, उनको इनसिक्योर ना करें और अपना सफ़र करते रहें जब तक ईमान, इल्म, जिस्म, रूह, मानवी, हिस्सी वजूद सारा इन ऑर्डर ना आ जाए, तब तक चैलेंज ना करें। फिर आदमी ललकारता है किसी